عمران خان کسی بھی وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکے گا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ دوران جیل اس نے بہت دفعہ قرآن پاک پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے۔ جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے اس کا احتساب ہوگا۔ بہت گہرا حل چلنے جا رہا ہے پاکستان میں کہ جب مذاکرات آپ پھر کہہ رہے کامیاب احتجاج ہو گئے، پھر یہ احتجاج کیوں؟ عدالتوں میں بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ پھنس چکے ہیں بہت سے لوگ ترامیم کر کے۔ اچھا، پاکستان نظام خوشحالی کی کیسا طرف نظام جائے آئے گا؟ کیسا نظام؟ ظاہر ہے اگر جمہوری سیٹ اپ نہیں رہے گا، یہ حکومت بھی نہیں رہے گی، عمران خان آئیں گے، نظام بدلے گا یا کوئی اور آپشن ہے؟ نہیں، عمران خان ہی نظام بدلے گا، اور کیا۔ ایسے تمام پولیس افسران ہوشیار ہو جائیں جنہوں نے پچھلے 2-2.5 سال 3 سال ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں، ان کا ریکارڈ کہیں بن رہا ہے۔ جو ڈی سی ایم پی او کے آرڈر نکالتے رہے ہیں وہ بھی اپنا بندوبست کریں، اور جو ہی یہ منظر بدلے گا ان لوگوں کو نہ صرف نوکریوں سے فارغ کیا جائے گا بلکہ ان پر ایف آئی آر درج ہوں گی۔ السلام علیکم، آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گی سب سے پہلے میرا چینل دی نیوٹرل ود عالیہ شبی کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یا کروں گی وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کی بریکنگ نیوز، اہم خبریں جو ہمیں بتانے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں اور وہ بریکنگ نیوز ڈیلی ان کی بریک ہو رہی ہے اور وہ ٹویٹر پر سب سے موسٹ ٹرینڈنگ ان کی بریکنگ نیوز ہے۔ میں بات کر رہی ہوں مظہر برلا صاحب کی۔ السلام علیکم مظہر برلا صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آج کے ولاگ میں آپ میرے ساتھ ہیں۔ جی عالیہ جی، السلام علیکم، بہت شکریہ، آپ کی نوازش، آپ نے ٹائم دیا اور مجھے سہل سمجھا۔ اچھا مظہر صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ سب سے جو ٹاپ ٹرینڈنگ ایشو اس وقت ہے موسٹ، وہ یہی ہے کہ عمران خان رہا ہوں گے نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی تحریک چلانے جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، عید سے پہلے کیا ہونے والا ہے، مذاکرات کہاں تک پہنچے، تو اس کو ون بائی ون مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے کہ اسلام آباد میں اصل خبر ہے کیا؟ بہت شکریہ، آپ ایسے بڑی شعار ہیں، بڑی چلاک بھی ہیں، آپ نے ایک ہی سوال میں 3-4 سوال داغ دیے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جواب دوں۔ پہلی بات ہے کہ مذاکرات ہو چکے ہیں، اب ہو نہیں رہے، مکمل ہو چکے ہیں۔ اب خان صاحب کی اور ان کے ساتھیوں کی رہائی ہوگی اور وہ عدالتوں کے ذریعے ہوگی، آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، کسی غیر آئینی راستے سے ان کی رہائی نہیں ہوگی، نہ وہ کوئی ڈیل کریں گے۔ ہاں انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور خان صاحب بڑے پکے ہیں، میرا خیال ہے وہ اس لیے پکا میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ انہوں نے اپنی پارٹی کے کسی آدمی کو بتایا کہ مذاکرات ہو چکے ہیں، نہ شاید اپنی بہنوں کو بتایا ہے، بلکہ خود میرا اچھا خیال ہے ان یہ کے مظہر صاحب، یہ من آپ میں نے جو بات سمایا ہوا بتائی ہے نا ہے۔ کہ مذاکرات ہو چکے ہیں اور کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہے، نہ پارٹی کو نہ ایون کہ ان کی بہنوں کو، تو یہ مذاکرات کس کے ساتھ ہوئے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے ہیں اور براہ راست اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ کیے ہیں؟ جی ہاں، یہ سیاسی پارٹیوں نے مذاکرات نہیں کیے۔ عمران خان ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں ان لوگوں سے مذاکرات کروں گا جو بااختیار ہوں، اور اب انہوں نے جب انڈیا نے حملے کیے تو اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی کچھ اہم شخصیات، پہلے ایک اہم شخصیت ملی، پھر اس میں ایک دوسری اہم شخصیت بھی شامل ہو گئی کچھ دنوں کے بعد۔ اب اس میں خان صاحب نے یہ کہا کہ سٹار میں اہم شخصیات میں کون سے سٹار والے؟ کوئی 4 سٹار، کوئی 3 سٹار، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ خان صاحب سے جب بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہتا،
میں چاہتا ہوں میرا وطن جو ہے وہ عظیم ہو، میرا وطن خوشحال ہو، میرا وطن دشمن کے سامنے ڈٹ جائے، دشمن پہ غالب آ جائے۔ اور مودی کے خلاف بھی انہوں نے باتیں کی، مودی کو بلکہ یہ کہا کہ وہ آر ایس ایس کا نمائندہ ہے۔ اسی لیے پھر پاک بھارت کشیدگی میں پی ٹی آئی کے جتنے ایم این ایز تھے، جتنے ایم پی ایز تھے، جتنے سینیٹرز تھے، ان سب نے پاکستان میں اتحاد کی باتیں کی، دفاع پاکستان کی باتیں کی۔ اور خان صاحب کی جو یوتھ ہے، جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، انہوں نے بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا کے محاذ پر جنگ لڑی، جس اچھا کی تعریف ڈی جی آئی ایس پی آر اچھا، نے بھی کی یہ مظہر صاحب یہ اور بتائیے تمام گا کہ پارٹیوں کا۔ اسٹیبلشمنٹ نے، دیکھیے اب اچھا ایک منٹ جی دیکھیے، جی جو آپ نے پہلے 3 سوال کر رکھے نا، 4، ان کا جواب ہوں مجھے دینے ہوں دیجیے۔ اب آپ نے کہا کہ تحریک بھی چل رہی ہے، جی ہاں، تحریک بالکل چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی حقیقی ٹائیگرز جو ہیں وہ ایسے لڑکے ہیں جو 2 سال سے اپنے گھروں کو نہیں گئے، جو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کا مجھے پتا ہے کہ ان کے باس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، کسی کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، مگر وہ اپنے گھروں میں نہیں گئے، ان کے جنازوں پر بھی نہیں گئے۔ تو میں نے ایک لڑکے سے پوچھا جس کا نام ہجرت کامران ہے، میں نے کہا آپ کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو آپ نہیں گئے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں بالکل اپنے والد کے جنازے پر بھی نہیں گیا، دعا کے لیے، فاتحہ کے لیے بھی نہیں گیا، میں گھر گیا ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھو میرے والد کی بھی وصیت تھی مجھے کہ آپ حقیقی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہو، آپ عمران خان کے ساتھی ہو، تو آپ نے کچھ بھی ہو جائے گھر نہیں آنا، آپ نے جہاد کرنا ہے، جب تک خان جیل میں ہے آپ جہاد کریں، اس کو رہا کرائیں اور پھر اس کے ساتھی بن کے کام کریں۔ اب پی ٹی آئی کی مختلف تنظیمیں بھی ساتھ مل گئی ہیں۔ 31 مئی کو 5 لاکھ سے زائد افراد جمع ہوں گے اٹک پول پر، اور 31 مئی کو خیبر پختونخوا میں داخل ہونے والے پنجاب کے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے۔ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی اسلام آباد نہ جاؤ، بلکہ ہر شہر میں ڈی چوک بنا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں سنائپرز بٹھائے ہوتے ہیں، لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، یہ ان کا موقف ہے، صحیح ہے۔ تو اب 31 مئی کو احتجاج ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مذاکرات ہو ہاں، چکے ہیں یہی بات میں آپ سے تو پوچھنے والی تھی کہ جب مذاکرات آپ کہہ پھر رہے ہیں کامیاب احتجاج ہو گئے، کیوں؟ پھر یہ احتجاج کیوں؟ ہاں، پھر احتجاج کیوں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہوں دیکھیے اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی رہائی کی باتیں ہوئی تھی، مگر پھر دونوں میں سے ایک فریق پھر گیا ہوں یا دوسرا فریق ایک قدم سے زیادہ آگے بڑھ گیا، تو اعتبار نہیں رہا۔ ہوں اب وہ مذاکرات فائنل ہو بھی چکے ہیں، اس کے باوجود پی ٹی آئی احتجاج کی پالیسی اپنائے گی۔ ہوں کیوں اپنائے گی؟ اس لیے کہ کہیں کوئی چکمہ نہ دے سکے، کوئی ہوں دھوکہ نہ دے سکے۔ ہوں ویسے اب تو ان کے جو بڑے مخالف ہیں حفیظ اللہ نیازی، ہوں تبصرے آپ ان کے سنتے رہتے ہیں، آپ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جی 5 جون کو رہا ہو جائیں گے۔ یہی تو ابھی تو پچھلے ویک میں تو تو حفیظ اپنی اللہ نیازی صاحب نے کے ساتھ میں نے اپنا ویلاگ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان رہا ہوں گے، لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا تھا کہ اگر رہا ہوں گے تو کمپرومائز کر کے ہوں گے۔ اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ کمپرومائز ہوا ہے یا پھر جو جاوید ہاشمی نہیں صاحب نہیں نے میرے نہیں ویلاگ میں کہا کمپرومائز ہے کہ کوئی نہیں تھا۔ دیکھیے معافی مانگ کے ہوا ہے۔ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان معافی مانگے کسی سے، وہ سوائے خدا کے کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، کوئی معافی نہیں۔ دیکھیے نہیں نہیں نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حلقے یا جو بھی حلقے ہیں مقتدرہ کے، وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ پہلے انہوں نے 25 مطالبے رکھے تھے، پھر وہ مطالبے کم ہو کے 5 پہ آ گئے،
फिर वो मुतालबे 2 पे आ गए, और 2 में से एक मुतालबा क्या था? ये नहीं था कि 9 मई पे माफी मांगे, नहीं, पहले था, किसी वक्त ये था मुतालबा, अब नहीं था। अब ये था कि आप 9 मई की मजम्मत कर दें। अब वो मजम्मत तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान कर चुके हैं, और दूसरा मुतालबा ये था कि हुकूमत को चलने दें। तो उस पे खान साहब ने कहा जी कैसे चलने दें, वो मैंडेट चोरी वाला मसला फिर किधर जाएगा? तो उस पे उन्हें कहा जी गया जी हम जुडिशल कमीशन बना देंगे। तो ये हफीजुल्लाह खान अगर ये कहते हैं कि इमरान खान माफी मांग कर आएगा, तो ये बात गलत है। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, इमरान आपने खान ने गलत सुना किसी है। से माफी नहीं मजहर मांगी, साहब, हफीजुल्लाह ना न्याजी साहब इमरान ने कहा खान था कि किसी से माफी कॉम्प्रोमाइज करके मांगेगा। आएंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए, देखिए हफीजुल्लाह न्याजी इमरान, साहब ने कहा था नहीं कि नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्रोमाइज सुन करके लीजिए, आएंगे, जबकि जावेद हाशमी साहब ने नहीं, ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से माफी मांगेगी और उनको रिहा करेगी इज्जत के साथ। मैं ये कह रही। देखिए मैं किसी के इस चक्कर में नहीं पड़ता कि जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा या हफीजुल्लाह खान ने। इन दोनों की बातें अगर सामने रखूं तो मैं ये जरूर कह सकूंगा कि इमरान खान किसी भी वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकता है। और दौरान जेल उसने बहुत दफा कुरान पाक पढ़ा है, तफसीर पढ़ी है। वो तो बल्कि यहां तक कहता है कि मेरा कोई इख्तदार मिशन ही नहीं, कोई हुकूमत लेना मेरा मकसद नहीं, मैं तो मौत भी शहादत की आरजू है मेरी, और मैं तो अपना मुल्क ठीक करना चाहता हूँ, अच्छा मैं तो कानून की हुक्मरानी चाहता हूँ। ठीक हो गया। तो अच्छा अब ये दोनों, अब आपकी तीसरी बात, अब आप सवाल बेशक कीजिएगा। तीसरी बात आपने कहा कि ईद से पहले, बिल्कुल ईद से पहले वो रहा हो जाएंगे, अदलिया के जरिए होंगे, अदालतों के जरिए होंगे, और इंशाल्लाह रहा होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं आलिया, ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला इलेक्शन था प्रेसिडेंटशिप के लिए। तो उस वक्त हिलरी क्लिंटन उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। 2 पाकिस्तान के अहम सियासतदानों ने हिलरी पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे। अब मैं अमाउंट बताऊंगा तो आप फिर हैरान हो जाएंगी कि इतने इतने पैसे इन्होंने लगा रखे थे। 2 अहम पार्टियों के सरबराहों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे उनकी कैंपेन में, हिलरी की। अब अब पूरा अमेरिकन मीडिया कह रहा था हिलरी क्लिंटन जीत रही है, अमेरिकन सर्वेस कह रहे थे हिलरी क्लिंटन जीत रही है, बरतानवी मीडिया कह रहा था हिलरी क्लिंटन जीत रही है, पाकिस्तान का पूरा मीडिया कह रहा था हिलरी क्लिंटन जीत रही है। ये जो शख्स आपके सामने इस वक्त आपके नाजरीन के सामने बैठा हुआ है, ये अकेला कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा। अच्छा, मैंने एक कॉलम लिखा जंग में इलेक्शन से कोई 15-20 दिन महीना पहले। तो मुझे उन्होंने कहा कि वो लड़के ने मुझे फोन किया जंग के ऑफिस से। उसने कहा सर ये आपने क्या लिखा है? तो अमेरिकन मीडिया कह रहा है हिलरी जीतेगी, बरतानवी, सारी दुनिया का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, तो आप ये कैसे लिख रहे हैं? मैंने कहा सब लोग कह रहे हैं ना हिलरी जीतेगी, तो मैं अकेला कहता हूँ कि नहीं जीतेगी, डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, तो आप शाया करें, इसका मैं जिम्मेदार हूँ। तो फिर मैंने एक और कॉलम लिखा जिस दिन इलेक्शन था अमेरिका में। तो हमारे यहाँ चूंकि सुबह पहले हो जाती है, वहां बाद में होती है। तो मैंने लिखा कि आज अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, आज डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा और हिलरी क्लिंटन हार जाएगी। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। और फिर मुझे जियो पे बुलाया गया एक प्रोग्राम में आयशा जहां जेब के। उन्होंने कहा जी वो उनके साथ बैठे होते हैं अदाकार। तो एक ने कहा जी आपके पास कोई मोकल है? मैंने कहा नहीं। दूसरे ने कहा फिर आपके अमेरिकी एजेंसियों से राब्ते हैं? मैंने कहा ये भी नहीं। कहते फिर आपने कैसे कह दिया? मैंने कहा देखिए मैं इलेक्शन स्टडी करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की निगाह से देखता हूँ, मैं सर्वेस पे यकीन नहीं करता। और मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी झूठे सर्वे होते हैं इलेक्शन के, अमेरिका में भी झूठे सर्वे होते हैं। अच्छा मजहर मीडिया साहब, कंपेन अच्छा मुझे पैसों टाइम की बुनियाद दीजिएगा पर चलती आ क्योंकि रही है। बात
आलिया, ये लोगों तक ये सच्चाइयां पहुंचने दो कि मीडिया के जोर पर इलेक्शन की फिजा बनाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान में नहीं देखा आपने, एक शख्स के बारे में पहले ही अखबारात में छाप दिया गया कि वजीर आजम फलाना हुआ, बन गया, तो वो वजीर आजम क्या बना? वो तो दो हलकों से लड़ रहा था, दोनों से हार गया। और लाहौर में वो जो आरओ था जोया, उस बेचारे को जबरदस्ती बीमार करके छुट्टी पे भेज के नया आरओ ला के उसको जबरदस्ती जितवाया गया। तो यहाँ तो मीडिया की के जोर पे, यानी दौलत के जोर पे नताज हासिल करने की कोशिश की जाती है, जो अच्छा मैं समझता हूँ अच्छा, वैसे सियासत की मजहर सही साहब, कड़ी जितना यही है। जितना इस इलेक्शन को मीडिया ने इमरान खान को सपोर्ट किया है, और जो आप कह रहे हैं पैसा भी चला, सब कुछ हुआ, इसके बावजूद भी मीडिया ने इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसको एक्सपोज किया है, तो मीडिया का इतना भी नहीं कसूर नहीं ना। नहीं नहीं, जस्ट ए मिनट। हम्म नो, आप कैसे कह सकती हैं? इमरान खान बेचारे की तो तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती थी मीडिया पर जब ये इलेक्शन हो रहा था। इमरान खान के तो उम्मीदवारों के से के कागजात नहीं जमा हो रहे थे, उनके तो जो तजवीज के निंदगान थे, तईद के निंदगान थे, उनको अगवा किया जा रहा था। उन वो तो बेचारे कोई जलसा नहीं कर सकते थे, कोई जुलूस नहीं कर सकते थे, कोई पोस्टर नहीं लगा सकते थे, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते थे। कहां से मीडिया ने कवरेज दे दी? जब ये चीजें हो ही नहीं रही थी तो मीडिया ने कैसे कवरेज लेकिन दे दी? अब आई एम मजहर साहब, सॉरी, आपको मैं भी पता है आपकी कि मीडिया का वकालत जो नहीं हाल करता। हुआ था, या मीडिया के ऊपर जो प्रेशर था, या मीडिया के लोगों के साथ जो सलूक किया गया था, जो लोगों की नौकरियां गई, वो आपको सब, अब सब वो भी आपके इल्म में है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो नहीं आप जाहिर है कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा एक फ्यूचर मिनट को एक देख मिनट। लें। फिर आप कैसे कह रही हैं कि मीडिया ने कवरेज दे दी? मीडिया ने तो नहीं कवरेज दी। मैं हाँ, कह रही हूँ रिजल्ट, सोशल मीडिया ने हकायक नतायज बेनकाब को किए। सपोर्ट किया, नतायज को सपोर्ट किया कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन के जब नतायज रुकने शुरू हुए थे, तो मीडिया ने आवाज उठाई कि नतायज क्यों रोके गए हैं। हाँ सही है, ये बात यहाँ तक ठीक है, ठीक है, नतायज के हवाले से ठीक है, मीडिया ने यहाँ तक ही आवाज मीडिया उठाई। की आवाज है। आगे आप ये ना कहे ना कि आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मीडिया बना के दे देगा, ये तो मीडिया के हाथ में नहीं है ना। नहीं, ये एक एक देखिए, बीच में आलिया एक फार्म होता है, उसका ये नाम ही नहीं लेते। हम्म एक फार्म होता है फार्म 46, हम्म वो होती है बैलेंस शीट होती है एक हम्म तरह से, कि एक पोलिंग स्टेशन को इतने बैलेट पेपर दिए गए, इतने यूज हुए, और ये जो यूज नहीं हुए ये भी सील बंद करके हम दे रहे हैं। वो वोटों का हिसाब किताब होता है, उसका तज़किरा ही नहीं किया जा रहा। अगर अच्छा अदालतों में अच्छा अच्छा, चले आज भी आगे आगे बढ़े। फॉर्म मजहर साहब 46 इजाजत खोल दीजिए, दिया क्योंकि जाए। जाहिर है कि फिर बात बहुत आगे लंबी हो जाएगी हमारी डिटेल में। मेरा ये सवाल है, आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं, 3 स्टार जो है रैंक के जो जनरल्स हैं उन्होंने किए हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये हुकूमत की मर्जी से हुए हैं? हुकूमत को एतमाद में लेकर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से मुज़ाकरात किए हैं? देखिए, एक तो आप ये 3 स्टार 4 स्टार ये इन चक्करों में ना पड़े। हम्म ठीक है, इसी लेवल के लोग मुज़ाकरात करते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हुकूमत को कौन पूछता है? मैं इसकी मिसाल देता हूँ। जब जनरल बाजवा मुज़ाकरात कर रहे थे तो क्या हुकूमत को पूछा था उन्होंने? जब इस वक्त के वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ, वो सफेद रंग की एक जीप में पिछली सीट पर लेट कर लाहौर में उन्हें मिलने गए जनरल बाजवा को, फ्रंट सीट पर पंजाब असेंबली के इस वक्त के जो स्पीकर हैं मलक अहमद खान, वो बैठे हुए थे, साथ उनके ड्राइवर था, सफेद रंग की बड़ी जीप थी। वो पिछली सीट पर, वो जो कहते हैं ना डिग्गी में बैठ के, नहीं नहीं डिग्गी में नहीं, पिछली सीट पर लेट कर गए थे। और लेटने की वजह भी ये थी कि मैं किसी को नजर ना आऊं। और जनरल बाजवा से वो 5-6 घंटे उन्होंने मुलाकात की। तो क्या उस वक्त की हुकूमत को पता था? बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत को तो कानो कान खबर नहीं होती इन चीजों की। हाँ, अलबत्ता ये जो हुकूमत है, इसको खबर थोड़ी बहुत कैसे हुई
چونکہ عمران خان جیل میں ہے، انہیں جب جیل میں کوئی جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کے بندے ہیں جیلر، ان کی صوبائی حکومت ہے، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جیل میں کون آیا ہے۔ اور اگر عمران خان کو جیل سے نکال کر لے جایا جاتا ہے، ہوا ہوگا اس طرح بھی، تو پھر بھی انہیں پتا ہوتا ہے کہ جیل سے نکال کر لے جایا گیا۔ اور جب ان کی بہنوں کو، جب یہ مذاکرات ہو چکے تھے، تو ایک انٹرویو پہ میں نے کہا کہ نیکسٹ ویک سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہو جائے گی، ان کے وکلا کی بھی۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو نیکسٹ ویک جب ان کی بہنیں اور وکلا ملنے گئے تو انہیں پہلے گورکھپور ناکے پہ روکا گیا، لیکن روکنے والی تو پولیس تھی، لیکن پھر حکم ہوا ہوگا کہیں سے، تو پھر انہیں جانے دیا گیا، ملاقات ہو گئی۔ تو جب کہیں سے حکم ہوا تو پھر ان کو خبر ہوئی ہو یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے، اس کے بعد ان کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی۔ اچھا، اب یہ اب آپ بتائیں نا دیکھیے کہ کہ یہ حکومت کیا سوچ رہی ہے عمران خان کی رہائی سے؟ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا جو ایک پیج پر ہونا، یہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ نہیں، آپ کو کس نے کہا ایک پیج پر ہے؟ ایک پیج پر تو نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں میں فیلڈ اس کی مارشل مثال بنایا دیتا ہے ہوں۔ ابھی، اور ارے چھوڑے فیلڈ مارشل کس نے بنایا ہے، کیسے بنا ہے، اس بات کو چھوڑیے۔ 2 دن پہلے گورنر ہاؤس لاہور میں آصف علی زرداری نے کہا میرا بیٹا وزیر اعظم بن رہا ہے، تو ایک پیج کدھر گیا؟ کیوں کہا؟ کس کے کہنے پر کہا؟ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک کی بات ہو رہی ہے، یہ کس کے کہنے پر ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ 2 سال کیوں، 1.5 سال کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی کیوں ہو رہی ہے یہ باتیں؟ اچھا، ایک پیج پہ ہوں تو سمڑے آل میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پی ٹی آئی اب جلسے بھی کر رہی ہے، جلوس بھی کر رہی ہے، ریلیاں بھی نکال رہی ہے، پرچم بھی ان کے لگے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے ترانے بھی گائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے۔ ورنہ پنجاب میں پہلے ممنوع تھا پی ٹی ہوں آئی کا جھنڈا لہرانا، ہوں عمران خان کی تصویر لگانا جرم تھا، ہوں پی ٹی آئی کا کوئی نعرہ لگانا بھی جرم تھا، پی ٹی آئی کا جلسہ بھی جرم تھا، پی ٹی آئی کی ریلی بھی جرم تھی۔ تو اچھا، عمران اب وہ خان جرم اگر نہیں ہے۔ جیسے آپ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان ظاہر ہے عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے، اس کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ اور یہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی، رخصت ہو جائے گی؟ ظاہر ہے عمران خان کا تو فرسٹ یہی ہے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچنا چاہیے، یعنی جن کا مینڈیٹ ہے انہی کے پاس جائے، تو پھر یہ اس حکومت کا تو مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیے حکومت تو نہیں رہے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان یہ نظام بھی نہیں برداشت کریں گے، یہ نظام بھی نہیں رہے گا۔ پاکستان کا نظام بدلنے جا رہا ہے، پاکستان کا یہ نظام جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہوا ہے، یہ نظام بدلے بغیر گزارا نہیں، اور عمران خان کے بغیر بھی گزارا نہیں، چونکہ پاکستان کے عوام کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے، چونکہ عمران خان وفاق کی واحد علامت ہے اس وقت، چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اگر کوئی مقبول ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں سسٹم بدلنے جا رہا ہے، اور ایک اور آدھی آپ کو بات بتا دوں، میں بھی 6 مہینوں بعد، 8 مہینوں بعد صحیح، ویسے تو اسی سال شروع ہو جائے گا کام، بہت سخت قسم کا احتساب ہونے جا رہا ہے، اور اگر کوئی کسی کی بھول ہے کہ وہ بچ جائے گا تو غلط ہے، کوئی نہیں بچے نہیں، گا۔ کس کا اور احتساب یہ جو ہونے جا رہا ہے؟ کس کا احتساب ہونے جا رہا ہے؟ ایک اور خبر آپ، جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے، جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے، اس کا احتساب ہوگا۔ بہت گہرا حل چلنے جا رہا ہے پاکستان میں،
निजाम बदलने जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान निजाम खुशहाली की कैसा तरफ निजाम जाएगा। आएगा? कैसा निजाम? जाहिर है अगर जमहूरी सेटअप नहीं रहेगा, ये हुकूमत भी नहीं रहेगी, इमरान खान आएंगे, निजाम बदलेगा या कोई और ऑप्शन है? यस, नहीं नहीं, इमरान खान ही निजाम बदलेगा। और क्या? क्या चोर चोरी को रोकेंगे? क्या डाकू डाकाजनी को रोकेंगे? क्या लाकानूनियत फैलाने वाले कानून की बात करेंगे? नहीं, जो रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, ये इमरान खान बदलने जा रहा है। और आपके प्रोग्राम के त्वस्त से एक और बात करता चलूं, ऐसे तमाम पुलिस अफसरान होशियार हो जाएं जिन्होंने पिछले 2 ढाई साल 3 साल जुल्म की दास्तानें रकम की हैं, उनका रिकॉर्ड कहीं बन रहा है। जो डीसी एमपीओ के ऑर्डर निकालते रहे हैं, वो भी अपना बंदोबस्त करें। उनकी भी तस्वीरें, उनका रिकॉर्ड कहीं जमा हो रहा है। और जो ही ये मंजर बदलेगा, इन लोगों को ना सिर्फ नौकरियों से फारिग किया जाएगा, बल्कि इन पर एफआईआर दर्ज होंगी। और ऐसे जजेस भी सोच लें जिन्होंने इंसाफ नहीं किया, उनके साथ भी इंसाफ होने वाला है। बहुत बहुत गहरा हल चलने वाला है। जमीन के नीचे से भी जो जहरीली जड़ी बूटियां हैं, उनको उखाड़ दिया जाएगा। और ये लोग आइंदा किसी की गलत बात नहीं मानेंगे। जो रह जाएंगे, वैसे तो अक्सरियत नहीं बचेगी, जो रह जाएंगे वो सिर्फ कानून की बात फिर मानेंगे, आइन की बात मानेंगे। उन्हें कोई भी कहेगा तो वो कहेंगे सॉरी। हम कायद आजम की जो बात है कि सिर्फ आइन और कानून की बात माननी है, वही मानेंगे। ये सोच लें। ये आपके प्रोग्राम के जरिए पैगाम दे रहा हूं कि ऐसे अफसरान पुलिस के जिन्होंने 2 ढाई 3 साल जुल्म की दास्तानें रकम की, वो होशियार हो जाए। और ऐसे डीसी और एसी, और जो डीसी एमपीओ के ऑर्डर निकालते रहे हैं, वो भी होशियार हो अच्छा, बस जाए। लास्ट और शॉर्टली ऐसे तमाम शॉर्टली अफसरान, आंसर दे दीजिएगा, मैं बस क्लोज करूंगी कि नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ जाएंगे या इसी जो पार्लियामेंट है इसी से ही पीटीआई को आगे लेकर आया जाएगा? ये पार्लियामेंट कौन सी पार्लियामेंट है? ये पार्लियामेंट तो जाली वोटों से, जाली इलेक्शन से, धांधली ज्यादा इलेक्शन से नहीं, बनी। जो जो पीटीआई का नए, मैंडेट है उनको और मिल जाएगा देखिए, या नए इलेक्शंस होंगे? देखिए पीटीआई का मैंडेट कैसे मिलेगा? अदालतों का इस वक्त आपको पता है। वैसे अदालतों में भी बहुत कुछ होने वाला है। जो आपको अभी लग रहा है ना, अदालतें कंप्रोमाइज्ड हैं, अदालतों में भी बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है। फंस चुके हैं बहुत से लोग, तरमीम करके, फिर गलत फैसले करके फंस चुके हैं बहुत से लोग। अच्छा, ये और मेरा ख्याल है हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा पंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा। ये तो हिल जाएगा मुल्क। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी मजहर बरला साहब। और अगर आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।